ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಸೆಮಿನಾರನ್ನು GLT, GMT ಆ್ಯಂಡ್ GST ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಆದ GLT ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಆದ ಲಯನ್ ರಜಿನಾ ದಿನೇಶ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ GMT ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಆದ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಬಂದು ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ GST ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆದ ದಿನೇಶ್ CP ಅವರು ಬಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಂದಂಥ ಅತಿಥಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ. At the table, I give a million thanks to God to know that I am able to meet their brothers and sisters, relax, play and sing. To hear the speakers of the day, the fine thoughts that they bring, I realize that I have a part in caring for the blind, also the unprivileged. Let's keep them all in mind. Now as we do our daily task, pray God we do them greatly, then liberty and intelligence will be our nation's safety. Our allegiance to the same, its honor and its glory depend upon the zeal and assiduity with which each one of us will shoulder his responsibilities of good citizen. It is history written in letters of gold, inspires us to put in good work for the fair name of the country. We declare our unflinching loyalty to our national flag and maintain that its thoughts shall be our thoughts and that each individual amongst us shall make genuine efforts to add to its luxury and glory and make it fly proudly aloft in the cometry of. ಇದೀಗ ವಿಶ್ವಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೇಶ, ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಲಯನ್ ಮೆಂಬರ್ ಲಯನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಶೆಣಿಯವರ ಅತಿ ಆಪ್ತರಾದ SP ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ನಿಧನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ದೇವರು ಚಿರಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿ. ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ಮಹಾಕಂಟಕ ಈ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ದೂರ ಹೋಗಲೆಂದು ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಸೇರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಬೈ ಪ್ರಣವಿ ಉಚ್ಚಿರಿ. To show my faith in the worthiness of my vocation by industrious application in end that I may merit a reputation for quality of service. To seek success and to demand all fair remuneration or profit has my just due, but to accept no profit or success as a price of my non-self-respect, lost because of unfair advantage taken or because of questionable acts on my part. To remember that in building up my business, it is not necessary to tear down others to be loyal to my clients or customers and true to myself. Whenever a doubt arises as to the right or ethics of my position or action towards others, to resolve such doubt against myself. To hold friendship as an end and not a means. To hold that true friendship exists not on account of the service performed by one to another, but that true friendship demands nothing but accept service in the spirit in which it is given. Always to bear in mind my obligations as a citizen to my nation, my state and my community, and to give them my unsullied loyalty in word, act and deed. To give them freely of my time, labor and means. To aid others by giving my sympathy to those in distress, my aid to the weak and my substances to the needy. To be careful with my criticism and liberal with my praiser, to build up and not destroy. Now I request our President to welcome the candidate. ಎಲ್ರಿಗೂ ಶುಭ ವಂದನೆಗಳು. ಲಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲಿಯೋ ಕ್ಲಬ್ ಚೋಟಮಂಗಳೂರು ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸೆಮಿನಾರ್ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ಹಾಗೂ ಟೀಚರ್ಸ್ ಡೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಬಂದಂತಹ ನಮ್ಮ GLT ಲಯನ್ ರೆಜಿನಾ ದಿನೇಶ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ
ಲಯನ್ ದಿನೇಶ್ ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಇವತ್ತು 3 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 3 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಸೆಮಿನಾರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬುಲೆಟಿನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಟೀಚರ್ಸ್ ಡೇ. ಈ ಒಂದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಲಯನ್ಸಿನ ಸದಸ್ಯರು ಬರದ ಕಾರಣ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರು. ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಟೀಚರ್ಸ್ ಡೇ ಎಂಬುದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5 ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರ್ವಪಳ್ಳಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದರು, ಅದಲ್ಲದೆ ಭಾರತದ 2ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಗಿದ್ದರು. ಆ ದಿನವನ್ನು ನಾವು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ 1912ನೇ ಇಸವಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸಿತ್ತು. ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಂದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೌರವ ಇದೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಆದ ಕಾರಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಕೂಡ ನನ್ನ ಪ್ರೈಮರಿ ಟೀಚರ್ಸ್, ಹೈಸ್ಕೂಲು, ಕಾಲೇಜು ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ನವ್ರದ್ದು. ಆದರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಟೀಚರ್ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ನನಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು ತಿದ್ದಿ ತೀಡಿ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಪ್ರೈಮರಿ ಟೀಚರ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕಾಲೇಜೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅದು ನಮಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ಸಮಯ ನಮ್ಮನ್ನು ತಿದ್ದಿ ತೀಡಿ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಪ್ರೈಮರಿ ಟೀಚರ್ಸ್. ಆದ ಕಾರಣ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೌರವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನೇ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಈ ಒಂದು ದಿನ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿದಿನ ಎಂಥದೇ ಸಂದರ್ಭ ಇರಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಗೌರವಿಸೋದು ನಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅಕ್ಷರ ಜ್ಞಾನವು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಷರ ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಗಿಸ್ತದೆ. ಅನ್ನದಾನ ನಮ್ಮ ಹಸಿವನ್ನು ನೀಗಿಸ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಗಾದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಸಮಾಜದ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸುವುದು ಅದು ಶಿಕ್ಷಕರ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅಂತಹ ಶಿಕ್ಷಕರು ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಬಂದಂತಹ ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಆನಂದ ಅಸೈಗೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಎಂ. ಆನಂದ ಅಸೈಗೊಳ್ಳಿ ಮದನಿ ಶಾಲೆಯ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿಯವರು ಅಜ್ಜಿನಟ್ಕ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಶಿಕ್ಷಕರು ಬರಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ, ನಿವೃತ್ತರಲ್ಲ. ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಂತಹ ರೋಹಿತ್ ಅಶೋರ್ ಅವರು ಈಗ ಬರಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಂದು ಗೌರವಿಸುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲರ ಅತಿಥಿಗಳ ಹತ್ರ ನಾನು ವಿನಂತಿಸ್ತೇನೆ. ಹಂತಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಟೀಮು ನವರು ಹಾಗೂ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟೀಮ್. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಲಯನ್ಸಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂಥ 3 ಮೇಯ್ನ್ ಥೀಮ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಸೆಟ್ಟಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಲಬ್ಬಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರು ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನವರು ಹೇಗೆ
ಒಂದು ಕ್ಲಬ್ಬನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ GLT chair coordinator Rajina Dinesh as a external lecturer teaches English at various colleges in Mangalore. Joined Lions Club Mangalore in 1992, has been the editor of the district twice and held many important posts in the district. Awards won Best MC of the district, Best Introduction of the DG. She is very popular in introducing the important peoples, and she already at the All India Lioness Conference at Kochi won the second best speaker award and married our cabinet secretary Dinesh CP. I request Rajina Dinesh to talk about GLT. So good evening, Presiding Officer Harinakshi, Cabinet Secretary CP Dinesh, GST Coordinator Praveen Shetty, GMT Coordinator Mohandas Shetty, Secretary Mallika Bandari, Treasurer Sandeep Mahale, and other lions and dignitaries present here. Actually, when Mallika asked me whether I could come at 3 o'clock and do this seminar for you, my first question to her was, how many will come? So she said, all will come. If I call, all will come. Anyway, I had expected this, and you know, the first thing that the most important thing rather that we don't want to miss is a Sunday nap. Everybody loves sleeping on a Sunday. But if you are a leader, I think you would have turned up here just to listen to what the GLT, the GST and the GMT have to say. That is the first sign of a leader. Because you will go after that goal that you have in mind, leaving everything aside. That goal becomes your passion. You want to reach that goal and you want to listen to what are the various ways in reaching that goal. The very fact that some of you from the Lions Club of Chota Mangalore have turned up, that itself is a good sign that you are on the road to success. This club has been a very old club, and Mallika has played a very, very important role in this club. And my friendship with Mallika goes down to many, many years, and she has invited me at several places as the chief guest. So I'm very, very obligated to her. Many places outside Lionism, I have been invited by her as the chief guest, and I'm thankful to her, and I would like to express my gratitude today. I'm not going to speak too much because you already have another speaker who is going to speak on leadership itself. She belongs to the GLT team and she is well versed in Kannada. So I thought I should ask her to speak instead of me. But I'll give you a small idea. I don't know whether English, sometimes it's not very well accepted in certain areas of this district of ours. So that is why I dragged her along, and she's also a very good speaker. So she will be speaking after me. Well, what is the sign, or what is a leader? Or who is a leader? Can anyone tell me here? Who is a leader? What is the main thing that a leader should have, rather? What is that one quality that you feel a leader should have? Can anyone tell me? Yes, ma'am, you? Should be a guide to others. Very good. What else? Very good listener. He should be a good listener. Excellent. What else? What else should a leader have? Lead the
He should lead the team. That's what I was looking out for. You know, a leader leads the team, because there will be in a club, even in a small club like Chota Mangalore, I am sure that there will be various opinions. A small function, but various opinions. What a leader does is, and diverse opinions. One will say, yes, we will do it like this, the venue will be Diksha Hall or whatever. Another says, no, we should have it in that other hall. The other hall is better than Diksha Hall. You know, small things, there will be difference of opinion. But what a leader does is he converges all the wills together and takes the team along, so that nobody feels bad in the team and all are on the same road to success. That is the sign of a leader. Anybody can't be a leader. Just because you won the elections and you've got that post doesn't make you a leader. You have to have the charisma. You have to have those qualities that a leader requires. You need not necessarily be a high performer. You know, sometimes you find clubs getting best club award. But if you ask the members, how was your president? How was your secretary? How was your treasurer? They'll give you a very low opinion about them. They might say that the president, we didn't enjoy his year at all. Or, you know, he used to hardly come. It was the secretary who was doing everything. You hear all these sort of comments. So a leader actually needs to be very, very inspiring. Only if he is inspiring will the team go in the right direction, because he has to inspire the whole team. Only if he takes them on the right path, and so he needs to have a lot of charisma. There are a lot of things that a leader requires. That is confidence. He should be confident in himself. Unless he is confident, he can't take the others along. It will be like the blind leading the blind. A leader needs to be a good communicator. He should be able to communicate, need not have fabulous English or fabulous Kannada, he need not know. But he should be able to communicate what are his goals, what are his ideas. He should be a good communicator and he should be dedicated towards the goal. He should have a goal in mind and he should see that he takes the team along. And he should not play up with basic principles, the core values of the organization. You know, there are certain core values in the organization. A leader cannot be playing up with that. A leader cannot be playing up with the money of the club. Then the vision and the whatever you may call your leader, he has no visionary at all if he's playing up with basic values. Now, I have given you the, spread out, but can you tell me what is the one most important quality that I should have said first, but I did not say? One important quality that a leader should have is empathy. That is compassionate. A leader has to be kind. There is no two ways about it. Kindness comes first. He should be kind to his team members. He should be kind to society. Not just, for the sake of doing service, you do service. Get into that shoes of that person who is in trouble, who is sick, who is suffering, to the person who has no money, who is poor. That is a leader. When you get into the shoes of that person. I think all these qualities together make a good leader. I told you I won't be speaking too much. I think I've spoken a little too much. So now Soumya will take over. GLT leader to give a tips for the GLT. ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಗಣ್ಯರೇ, ಇಂದು ನಾನು GLT ಟೀಮ್ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ GLT ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಲೈನ್ ರಜಿನಾ ದಿನೇಶ್ ಅವರು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ. ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಇರುವವರು ಇಲ್ಲ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿನವರು ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ನಾಯಕರೇ. ತಮಗೆ ನಾಯಕತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೇನು ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ.
ನಾಯಕನಾದವನು ಎಲ್ಲಿಯೇ ಇರಲಿ, ಲಯನಿಸಮ್ನಲ್ಲಿರಲಿ, ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು, ತಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣ ನಮಗೆ ಇರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಲಯನಿಸಮ್ನ ನಾಯಕತ್ವ ತಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ರಜಿನಾ ದಿನೇಶ್ ಈಗ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಲಯನಿಸಮ್ನ ನಾಯಕತ್ವ ನಾನು ಈಗ ಜನರಲ್ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಾವು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ 2 ಮಾತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇನೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾಯಕನಾಗಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಕೆಲವು ಗುಣಗಳ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕೆಲವರು ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೇ ನಾಯಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಬೆಳೆದಂತೆ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ತಮ್ಮೊಡನೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾಯಕರು ತಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳಿಂದಲೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ. ಧೈರ್ಯದಲ್ಲಿ 2 ಥರ ಇದೆ. ಒಂದು ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಧೈರ್ಯ, ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಾಗಿರುವುದು, ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ಇರುವವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು, ಅದು ಶಾರೀರಿಕ ಧೈರ್ಯವಾಯಿತು. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೆಣಸುವ ಸೈನಿಕ ಅವನಿಗೆ ಅಂಥ ಕೆಲವು ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಧೈರ್ಯ ಇರುವವರು ಇಂಥ ಸಂಬಂಧಗಳ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ತುಂಬ ವಿಫಲವಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಧೈರ್ಯವೆಲ್ಲ ಕುಂದಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಶೋಚನೀಯವಾಗಿ ಅವರು ವಿಫಲರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ದೈಹಿಕ ಧೈರ್ಯ ಸಾಲುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಅವರ ನೈತಿಕ ಸ್ಥೈರ್ಯ, ಮನೋದಾಢ್ಯ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಸಮಗ್ರತೆ ಒಂದು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ದೈಹಿಕ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಸದುದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅವನು ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅದೊಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಾಪವಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಮನೋಸ್ಥೈರ್ಯವಿರಬೇಕು. ಮನೋಸ್ಥೈರ್ಯ ಗಟ್ಟಿಯಿರುವ ನಾಯಕ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಲೋಪದೋಷಗಳಿಂದ ಪಾರಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವನು ಕೀರ್ತಿ ಶಿಖರಕ್ಕೆ ಏರಿದ ಎಷ್ಟೋ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆತ್ಮಶ್ರದ್ಧೆ, ಸ್ವಯಂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ, ದೂರದೃಷ್ಟಿ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕನಸು ಕಾಣುವುದು ಮತ್ತು ಆ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಿಸಲು ಪರಿಶ್ರಮಿಸುವುದು, ಇವು ನಾಯಕನ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಇನ್ನು ನಾಯಕನಲ್ಲಿರುವ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಗುಣ ಅಂದರೆ ತಾಳ್ಮೆ. ನಾಯಕನಾಗಲು ಬಯಸುವವರು ಅನಂತ ಸಹನೆ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆ ಇರಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವಿಫಲತೆ ಬರುತ್ತಲೇ ಜನ ನಾಯಕನಾಗುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂಥವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ ಧೈರ್ಯದ ಒಂದು ರೂಪವಾಗಿ ಅವನು ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಅಸಂಖ್ಯ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಅಸಂಖ್ಯ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸೋಲುಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ತನ್ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತೋರುವವನೇ ಅವನು ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಲೀಡರ್ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ಎಂಥ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಮುನ್ನುಗ್ಗುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅವನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವನೊಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಲೀಡರ್ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ನಾವು ವಿಶ್ವದ ಖ್ಯಾತ ನಮ್ಮರಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂಥ ವಿಶೇಷ ಗುಣ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕನಾಗಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅವರ ಗುಣ, ಅವರ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇದೊಂದು ಉಜ್ವಲ ಉದಾಹರಣೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಥಾಮಸ್ ಆಲ್ವಾ ಎಡಿಸನ್ 100 ಬಾರಿ ಅವನು ತನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಹುಡುಕುವುದರಲ್ಲಿ ವಿಫಲನಾಗ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಿಡದೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಥಾಮಸ್ ಆಲ್ವಾ ಎಡಿಸನ್ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಜೀವನದ 27 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ.ವಿ. ರಾಮನ್ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನದೆ 10 ವರ್ಷ ಪರಿಶ್ರಮಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ಅವರ ರಾಮನ್ ಇಫೆಕ್ಟಿಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ನಾಯಕರ ಉಜ್ವಲ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ನಾಯಕನಾದವನು ಸತ್ಯ, ನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಇದು ಇರಲೇಬೇಕು. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಯ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸುವ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಸಮಗ್ರತೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ ಇದು ಒಂದು ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ವಾಣಿ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಸತ್ಯನಿಷ್ಠನಾಗಲು ಬಹಳ ಧೈರ್ಯ ಬೇಕು. ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಸಮಗ್ರತೆ ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಯನಿಷ್ಠೆಯಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸತ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ನ್ಯಾಯ, ಸದ್ಗುಣ, ಸಂಪತ್ತು ತಾನಾಗಿಯೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸಣ್ಣ ಕಥೆ ಇದೆ. ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಇದ್ದ. ಅವನು ತುಂಬ ಧರ್ಮಾತ್ಮ, ಸದ್ಗುಣಗಳ ಸಂಪನ್ನ. ಅವನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅವನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಅವನು ನೋಡುವಾಗ
ಒಂದು ದೇವಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ಳು. ಅವನು ಕೇಳಿದ, ನೀನೇನು ನನ್ನ ಅರಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಆ ದೇವತೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನಾನು ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಧಿದೇವತೆ, ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಯಾರ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಸತ್ಯಾರ್ಥ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಾತ್ಮ ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಇದ್ದೆ ನಾನು, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೀಗ ಹೊರಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಯಿತು ಹೇಳಿದ. ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾಗುವ ಇನ್ನೊಂದು ಅದು ಬರ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನಾನು ಸದ್ಗುಣಗಳ ದೇವತೆ, ನಾನು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ದೇವತೆ ಬರ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನಾನು ನ್ಯಾಯಗಳ ಅಧಿದೇವತೆ, ನಾನು ಅವರಿಬ್ಬರು ಸದ್ಗುಣ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಹೋದ್ರಲ್ಲ, ನಾನು ಸಹ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ರಾಜ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ದೇವತೆ ಬರ್ತಾಳೆ. ಅವಳಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ಯಾರು? ನಾನು ಸತ್ಯದ ಅಧಿದೇವತೆ. ಆಗ ರಾಜ ಅವಳ ಹತ್ರ ಪರಿಪರಿಯಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಸತ್ಯದ ಅಧಿದೇವತೆಯಾದ ನೀನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ನೀನು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ನಾನು ಅವರನ್ನು 3 ಜನರನ್ನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನೀನು ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಇದು ಆಯಿತು, ನಾನು ಇರ್ತೇನೆ. ನಿನ್ನಂತಹ ರಾಜನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವುದಂದರೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟವೇ. ಅವರು ಹೋಗುವುದರಿಂದ ನಾನು ಹೊರಟಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ನಾನು ಇರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ಸತ್ಯದ ದೇವತೆ ಅಧಿದೇವತೆ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇನೆ ಹೇಳುವಾಗ ನ್ಯಾಯದ ದೇವತೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಸತ್ಯ ಇರೋದಾದರೆ ನಾನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇರ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಆಗ ಸದ್ಗುಣಗಳ ದೇವತೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ದೇವತೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಸದ್ಗುಣ, ನ್ಯಾಯ, ಸತ್ಯ 3 ಒಂದು ಕಡೆ ಇರುವುದಾದರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಸದ್ಗುಣ, ಸಂಪತ್ತು, ನ್ಯಾಯ ಇವರ 3 ಜನ ಇರುವುದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಜನ ಒಂದು ಸತ್ಯನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಅವನೊಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ರಾಜ, ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ನಾಯಕನಾಗನವರಿಗೆ ಭೌತಿಕ ಕ್ಷಮತೆ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಗುಣ. ಭೌತಿಕ ಕ್ಷಮತೆ ಉಳ್ಳವರು ಒಂದು ದಿನ ನಾಯಕನಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನಾವು ಎಂತೆಂಥ ನಾಯಕರನ್ನು ಕಂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶ, ಅದು ನಾಯಕನಾಗುವವನಿಗೆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇರಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ದಾರಿ ಸರಿ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗಿರಲಿ, ಲಯನಿಸಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಹ ಅದು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಯಕನಾದವನಿಗೆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇರಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ದಾರಿ ಸರಿ ಇರಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸೋಲು ಗೆಲುವುಗಳಿಗೆ ಹೆದರದೆ ನಡೆಯುವ ಅವನಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇರಬೇಕು. ಮಾತು ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ಜಗಳವಿಲ್ಲ, ಊಟ ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ರೋಗವಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಗಾದೆ ಮಾತಿದೆ. ನಾಯಕನಾದವನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕೆಂಬ ನಯವನ್ನು ಅರಿತವನಾಗಿರಬೇಕು. ನಾಯಕನಾದವನು ಆಡುವ ಮಾತು ಕೇಳಲು ಇಂಪಾಗಿರಬೇಕು, ಹಾಗೂ ಅದು ವಿಚಾರ ಪ್ರಚೋದಕವೂ ಆಗಿರಬೇಕು. ನಾಯಕನಾದವನು ತನ್ನ ಗಾಂಭೀರ್ಯವನ್ನು ಲಘುಗೊಳಿಸದೆ ಹಿತವಾದ ಸಜ್ಜನಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಜನ ಗುರುತಿಸಬಲ್ಲರು, ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವನು ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ನಾಯಕನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಲಯನಿಸಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಾಯಕತ್ವ ಇರುವವರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವುದು. ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗ್ತಾರೆ, ಝೋನ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ರೀಜನ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಗವರ್ನರ್ ಸಹ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಮಹಿಳಾ ನಾಯಕತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಸುಮಾರು 103 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 101ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡಿನ ಮಹಿಳೆ ಗುಡ್ರುನ್ ವೈಡಾಟಿಯಾರ್ ಅಂತ ಅವರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದದ್ದು 101ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. 103 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 101ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಅವರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲಯನಿಸಮ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದರು. ಅವರು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ, ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಗೆ ತಂದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನಾಯಕತ್ವ ದೊರೆಯಬೇಕು ಎನ್ನುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ನ್ಯೂ ವಾಯ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಅಂತ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದರು. ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ನ್ಯೂ ವಾಯ್ಸ್ ಟೀಮ್, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಗೆ, ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ, ಲಯನ್ಸ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಚನಾ, ನಾನು, ಕವಿತಾ ಪಾಲ್ಕೆ, ಸ್ವರೂಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಯಮುನಾ ಚೆಂಗಪ್ಪ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾಯಕ್, ನಾವೆಲ್ಲ 2 ವರ್ಷ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಮಹಿಳೆಯರು ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಮುಂದೆ ಬರುವುದು. ಇಷ್ಟು ನಾನು ಈ ದಿವಸ ನಾಯಕತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ವರಕವಿ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರ ವಿಶ್ವಮಾನವ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಚೇತನ ಹಾಗೂ ನೀನು ಅನಿಕೇತನ ಎನ್ನುವಂತೆ ಹುಟ್ಟುವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ವಿಶ್ವಮಾನವರಾಗಿರುತ್ತೇವಂತೆ.
ಬೆಳೆದಂತೆ ನಾವು ಅಲ್ಪಮಾನವರಾಗುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯೆ, ಬುದ್ಧಿ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ವಿಶ್ವಮಾನವರಾಗೋಣ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸಿದೆ. ಸೌಮ್ಯನ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾತುಗಳು ನಮಗೆಲ್ಲ, ನನಗೆ ತುಂಬ ಮಂದಿ ಇರಬೇಕಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಈಗ ಕೂಡ ತುಂಬ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದೀಗ GMT ಲೀಡರ್ ನಮ್ಮ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಶೆಟ್ರದ್ದು ಕಿರು ಪರಿಚಯವನ್ನು ಲಯನ್ ಸತೀಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಲಯನ್ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ MJF ಜಿಲ್ಲಾ GMT ಸಂಯೋಜಕರನ್ನು ಈ ಸಭೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಮಿ. 2013ರಲ್ಲಿ ಲಯನ್ಸ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾವೂರು ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡು ಮರು ವರ್ಷವೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿನ 20 ಹೊಸ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಅದ್ಭುತಪೂರ್ವ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಆ ವರ್ಷ ಸದಸ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಅವಾರ್ಡ್ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡರು. ನಂತರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ZC, RC, LCIF ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಇಂಥ ಹಲವಾರು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿ ಜಿಲ್ಲೆ ನಾಯಕರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರು. ಅವರ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈಗ GAT ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ GMT ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸದಸ್ಯತ್ವ ವೃತ್ತಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರೇ ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ, GMT ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ದಿನೇಶ್ KV ಅವರೇ, GLT ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ರಜಿನಾ ದಿನೇಶ್ರವರೇ, GST ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ರೆ, ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಛೋಟಾ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರೇ, ಖಜಾಂಜಿಯವರೇ ಹಾಗೂ GLT ಸದಸ್ಯರೇ, GMT ಸದಸ್ಯರಂಥ KC ನಾರಾಯಣರವರೇ ಹಾಗೂ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಛೋಟಾ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರೇ, ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಿಲ್ಲೆಯ GMT ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಲು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಕಿಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಲಬ್ಬಿಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ಗೆ GAT ಟೀಮ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಟೀಮ್ ಅಂತ. ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಟೀಮ್ ಅಂದರೆ ಲಯನ್ಸಿನ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ 3 ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ. ಅದು GLT, GMT ಮತ್ತು GST. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಬೇಕು. ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಇಲ್ಲದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಎರಡನೇ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಅಂಶ ಏನಂದರೆ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್. ಮೆಂಬರ್ಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕ್ಲಬ್ಬೇ ಇಲ್ಲ. ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 13,85,000 ಲಯನ್ ಮೆಂಬರ್ಗಳು ಈಗ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಕಿಗೆ ಬಂದರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ 317Dಯಲ್ಲಿ 3,763 ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಧಾರಣ 98 ಕ್ಲಬ್ಗಳು 4 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಸರಿಸುಮಾರು 85 ಹೊಸ ಸದಸ್ಯರು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ 2-3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪುನಃ 45 ಸದಸ್ಯರು ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸರಾಸರಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 33 ಹೊಸ ಸದಸ್ಯರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಗ್ರೋತ್ ಇದೆ. ಆದರೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಇದು ಏನು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ
ಸದಸ್ಯರು ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾದರೂ ಅದು ಸಂಘಟನೆಗೆ ಬಲ. ಸದಸ್ಯರಿಲ್ಲದ ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ನೀವು ಛೋಟಾ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ 30 ಸದಸ್ಯರು ಇದ್ದೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ? ಎಷ್ಟು ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಂಶ. ಈ ಹೊಸ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ತರುವುದು ಹೇಗೆ? ನಾನು 2013ರಲ್ಲಿ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕಾವೂರಿಗೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಾವೂರು ಕ್ಲಬ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾದೆ. ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕಾವೂರು 40 ವರ್ಷ ಹಳೆಯದಾದಂತಹ ಒಂದು ಕ್ಲಬ್. 40 ವರ್ಷ ಹಳೆಯದಂಥ ಕ್ಲಬ್ಬಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು 30, 35, 40 ಸದಸ್ಯರು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ 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 10 ಸದಸ್ಯರವರೆಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿತ್ತು. ಇನ್ನೇನು ಕ್ಲಬ್ಬು ಮುಳುಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬಂತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು 2013ರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಕೂಡಲೇ 14ರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾದಾಗ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 20 ಸದಸ್ಯರನ್ನು ನಾನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿ 33 ಸದಸ್ಯರೇನ ಆ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಆದ. ತದನಂತರ ನಾನು ZC ಆಗಿರುವಾಗ, RC ಆಗಿರುವಾಗ, ಇನ್ನಿತರೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೊಸ ಜನರು ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅವರ ಹತ್ರ ನಾನು ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನ್ನಣೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ನನ್ನ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಲಯನಿಸಮ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ ಮೂಡುವ ಹಾಗೆ ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸ್ತೇನೆ. ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಇದು ನನಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಈಗ ಕೂಡ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೆಯಿತು. ನಾನು 3 ಹೊಸ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ. ಇದು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ನಾವು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಛೋಟಾ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನಲ್ಲಿ 30 ಸದಸ್ಯರಿದ್ದರೆ 10 ಆದರೂ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಸದಸ್ಯರು ಇರ್ತಾರೆ. 10 ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ನಾನು. ಈ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಸದಸ್ಯರು ಹೇಗೆ ಆಗ್ತಾರೆ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನಾನೊಂದು ಸದಸ್ಯನನ್ನು ನನ್ನ ಕ್ಲಬ್ಬಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿದೆ, ಆಯಿತು, ಅವನನ್ನು ನಾವು ಇಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅವನಿಂದ ಫೀಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೇವೆ, ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು, ಮತ್ತೆ ಅವನ ಸುತ್ತಿಗೆ ಹೋಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಆಗಬಾರ್ದು. ನಾನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಲಿ ಅವನನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಅವನನ್ನು ಬರಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಅವ ಅಥವಾ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಿರಂತರ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಬೇಕು ಅವರಿಗೆ. ಈಗ 10 ಜನ ಕಾಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಒಮ್ಮೆ ಹೋಗುವ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಕರೆಯದಿದ್ದರೆ ಯಾರು ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ ಸದಸ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಲಯನಿಸಮ್ ಏನಂತ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹೊಸ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲಯನಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಲಯನಿಸಮ್ನ ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶ ಏನು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವನಿಗೆ ಲಯನ್ಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯ ಸಂಘಜೀವಿ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ತನ್ನ ಮನೆ, ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಬಿಟ್ಟು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನ ತನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥ ಒಂದು ತಾಕತ್ತು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಇರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಹೊಸ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಾಗಲಿ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಾಗಲಿ ಅವನನ್ನು ಕರೆಯಬೇಕು. ಕರೆದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ನಾಯಕರಿಗೆ ಅವನನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಬೇಕು. ಇನ್ನಿತರ ಬೇರೆ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವರ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅವನನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಬೇಕು. ಪರಿಚಯ ಆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಅವ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಲೀಡರ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಈ ಹೊಸ ಸದಸ್ಯರು ಬರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅವ ಯಾರಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಬರ್ತಾನೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವನಿಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾರು ನನಗೆ ಯಾರು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿದಂಥ, ಈಗ ನಾನು ಒಬ್ಬನನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಕ್ಲಬ್ಬಿಗೆ, ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅವನನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅವನ ಆದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಗುರುತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಾನುಸಾರ ನನ್ನ ನಿಯರ್ ಬೈ ಕ್ಲಬ್ಬು ಅಥವಾ ನನ್ನ ಪರಿಚಯದವರಿಗೆ ಇವ ಹೊಸ ಸದಸ್ಯ, ಇವ ಹೀಗೆ ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅವರದ್ದೊಂದು ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿ. ನನಗೂ ಇದೇ ಅನುಭವ ಆಗಿತ್ತು. ನಾನು 2013ರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಾಗ ನನಗೆ ಯಾರ್ದು ಪರಿಚಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಸೇರಿಸಿದ್ರು ಅವರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆ ನನಗೆ ಪರಿಚಯಿಸ್ತರಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ 30 ಸದಸ್ಯರಿದ್ದರೆ ಇದರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಾವು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ನಾವು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಬ್ಬಿಗೆ ಬಲ ಬರ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಕ್ಲಬ್ಬಿದ್ದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ
ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಆದರೂ ಈ ಕ್ಲಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದವರು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಿನಂತಿ ಏನಂದರೆ, ನೀವು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರನ್ನು 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ, ಮತ್ತು ಆ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ನೀವು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನಾವೊಂದು ಗಿಡ ನೆಡ್ತೇವೆ, ಆಯಿತು, ನೆಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಆಯಿತಾ, ಬದುಕ್ತದೆ ಗಿಡ? ಇಲ್ಲ, ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ನಂತರ ಮಾತ್ರ ಆ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೆ ಫಲ ಬರ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಲಬ್ಬಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಮೆಂಬರ್ನ ನಾವು ತಂದು ಇಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವನ ಪೋಷಣೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 3 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅವನ ಜೀವಗಳಾಗ್ತಾನೆ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಬ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ವರ್ಷಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು 250 ಹೊಸ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬರಬೇಕಂತ ನಮ್ಮದೊಂದು ಇಚ್ಛೆ ಇದೆ. ನಾವು ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಕೂಡ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು 250 ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನಾವು ತರ್ತೇವೆ ಅಂತ ಒಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಆದಷ್ಟು ಹೊಸ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ತನ್ನಿ, ಕ್ಲಬ್ಬನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿ, ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿ, ಲಯನಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಲಯನಿಸಮ್. ಒಂದು ಅಪೂರ್ವವಾದ ಸಂದೇಶ. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದಿ ಇದ್ದರೂ ಅದು 100 ಮಂದಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುವಂಥ ಸಂದೇಶ ನಮಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಆದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮ್ಮ ಈ ಲಯನಿಸಮ್ ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸೋಣ ಎಂದು ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ, ಇದೀಗ ನಮ್ಮ GST ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಲಯನ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ರ ಒಂದು ಕಿರು ಪರಿಚಯವನ್ನು ಪ್ರಣವಿ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. Praveen Shetty, GST Coordinator, joined Lions Club Kadri Hills during 2010, served as Club Treasurer and President. In district, worked as District Chairperson for Village Adoption, Coordinator for Cultural Sandama Program. Served as Coordinator for International President Lion Naresh Agarwal's Visit Program for Centennial Celebration. Recognized as Best Region Chairperson in District and Multiple. Has religion project Rudrabhumi was constructed at his native place, Mudipo, at the cost of around rupees 18 lakhs. Last year, served as District Coordinator for Peace Poster. Served as Cabinet Installation Chairperson for Manvantra of District 317D this year. During President conducted 4 permanent projects and 2 times 7 days continuous service program in the name of Seva Lahari and Seva Sarirama, which was very innovative service program in the district. ಮೈಕವನ್ನು ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಛೋಟಾ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಯಲನಾಕ್ಷಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಂಪುಟ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂಥ CP ದಿನೇಶ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಟೀಮ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ರಜಿನಾ ದಿನೇಶ್ ಅವರೇ, GMT ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾದಂಥ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ, ಸೌಮ್ಯಕರ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ನಮ್ಮ RLLI ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಈಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಳೆದ ಸಲ ನಾವು ಹೋದಾಗ ನಾನು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ KC ನಾರಾಯಣ್ ಸರ್ ಅವರು ಟುಗೆದರ್ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳೇ, 28 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವುಳ್ಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಇದು CP ದಿನೇಶ್ ಅವರ ಮಂಗಳೂರು ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಪ್ರವರ್ತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರು, ನಾನು ಪೀಸ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಆಗಿದ್ದೆ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ನೆನಪು, ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದಂಥ ನೆನಪು ಸಹ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಲಯನ್ಸ್ ಬಂಧುಗಳು ಗ್ಯಾಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಟೀಮ್ ಅಂತ. ಈಗಾಗಲೇ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಟೀಮಲ್ಲಿ 3 ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ. GLT ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯನನ್ನು ನಾಯಕನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವಲ್ಲಿ ಉತ್ತೇಜಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ರಜಿನಾ ದಿನೇಶ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ GMT ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯನನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವನೊಬ್ಬ ನಾಯಕನಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು GMT ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಿದು GST ಎನ್ನುವಂಥದ್ದೊಂದು ಗ್ಲೋಬಲ್ GST ಅಂದರೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. GST ಅದು ಸಹ GSTನೇ, ಆದರೆ ಇದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು.
ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಕಳೆದ 103 ವರ್ಷಗಳಿಂದ 220ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿದ್ದು 14 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೊಂದಿ 46,000 ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಕಳೆದ 103 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೆಳೀತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಒಂದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಉದಾತ್ತವಾದ ಧ್ಯೇಯ ಉದ್ದೇಶ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಿದು ಲಯನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಅಥವಾ ಧ್ಯೇಯ? ನಾರಾಯಣ್ ಸರ್, ಲಯನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ದ ಮೋಟೋ ಆಫ್ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಈಸ್ ವಿ ಸರ್ವ್, ಸೇವೆಗಾಗಿ ನಾವು. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೈಮ್ ಮೋಟೋ ಆಫ್ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್. ಅದರಿಂದ GLT ಅವರು ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ನಾಯಕನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸೋದಾಗಲಿ, GMT ಅವರು ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಅವರನ್ನು ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಲಯನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರ ಪ್ರಮುಖ ಧ್ಯೇಯ ಉದ್ದೇಶ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾದರೆ ಲಯನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿಷನ್ ಏನು ಅಂತ, ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿಷನ್ ಏನು ಅಂತ? ಎನ್ವಿಷನಿಂಗ್ ಎ ಡೇ ವೆನ್ ಎವರಿ ನೀಡ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸರ್ವ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಲಯನ್ ಆರ್ ಲಿಯೋ ಅಂತ ಭಾಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಲಯನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಯಾರು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಯಾರು ಇದ್ದವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ತಲುಪತಕ್ಕಂಥ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಲಯನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲಯನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸೇವಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟೀಮ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ವಿಶಾಲವಾದಂಥ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಮ್ಮ ಲಯನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿಂತಿರುವಂಥದ್ದು 2 ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ. ಒಂದು ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಗತ್ಯ ಅಂತ, ಸರ್ವಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲಯನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆನ್ನುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 5 ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್, ಮಧುಮೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇದು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಬರತಕ್ಕಂಥ ರೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ನುರಿತ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮಧುಮೇಹ ಇದ್ದವರು ಯಾವ ಆಹಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಬೋದು, ಯಾವ ಆಹಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಾರದು ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರವರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷನ್ ಕೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಲಯನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ವಿಷನ್ ಕೇರಿಗೆ. ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಾಣಂ ನಯನಂ ಪ್ರಧಾನಂ ಅಂತ, ಎಲ್ಲ ಅಂಗಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಕಣ್ಣು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಾತಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಲಯನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷನ್ ಕೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು? ಕಣ್ಣಿನ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರತಿ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆ ಕಳಚತಕ್ಕಂಥ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಕನ್ನಡಕ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಐ ಡೊನೇಷನ್ ಪ್ಲೆಜಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾರ್ನಿಯಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕಣ್ಣಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅರಿವು ನೀಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು 3ನೇಯದ್ದು ಹಂಗರ್ ರಿಲೀಫ್ ಅಂತ, ಹಸಿವು ಮುಕ್ತ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಂಥ ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ. ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದುದು. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಲಯನ್ಸ್ ಬಂಧುಗಳು ನಡೆಸತಕ್ಕಂಥ ಹಲವಾರು ಆಶ್ರಮಗಳಿದೆ, ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಗಳಿದೆ, ಭಿಕ್ಷುಕರ ಆಶ್ರಮಗಳಿದೆ, ಅಥವಾ ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳ ಆಶ್ರಮ ಇದೆ, ಪಂಪೋಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಏಡ್ಸ್ ರೋಗ ಪೀಡಿತರ ಮಕ್ಕಳ ಇರತಕ್ಕಂಥ 2 ಆಶ್ರಮಗಳಿದೆ. ಇಂಥ ಆಶ್ರಮಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಕನಿಷ್ಠ 1 ಹೊತ್ತಿನ ಊಟವನ್ನಾದರೂ ನೀಡತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಈಗ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬರ್ತ್ಡೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಇಂಥ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಬೆರೆತು ಅವರೊಡನೆ ಏನಾದರೂ ಗೇಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕೇಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ 1 ಹೊತ್ತಿನ ಊಟವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಸಂತೃಪ್ತಿ ನಾವು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಮೆಡಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗಿಂತಲೂ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದಂಥ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಇದು ಹಂಗರ್ ರಿಲೀಫ್ನ ಬಗ್ಗೆ. ತದನಂತರ ಬರುವಂಥದ್ದು ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ, ನಮ್ಮ DJ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ಇದು ಪರಿಸರ ಉಳಿಸುವ, ಪರಿಸರ ಬೆಳೆಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ.
ವನ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾಯಶಃ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದೆ. ಸಸಿ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಣ್ಣಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ನೀಡತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ರೈತರಿಗೆ ಕೃಷಿ ಮೇಳಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಕೃಷಿ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ಬಡ ರೈತರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೊಂದು ಪಿಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಅರ್ಬುದ ರೋಗ. ಪ್ರತಿ 2 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಗು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ರೋಗಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮೆಡಿಸಿನ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಕನಿಷ್ಠ ಅವರಿಗೆ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು 5 ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲಯನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲಯನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ತಮ್ಮ ಸೇವಾ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಅವರೊಂದು DG ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ವರ್ಷದ DG ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಅದೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಹಾಗೂ ವಿನೂತನವಾದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಮಾಡಿರುವಂಥ, ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಜಲಾಮೃತ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಮಳೆ ಕೊಯ್ಲು ಅಥವಾ ಕೆರೆಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಪುನಶ್ಚೇತನ, ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ತೋಡುವಂಥದ್ದು, ನೀರು ಇಂಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವನ್ಮುಖಿ ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ಸ್ವಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತೀಯ ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಯವರ ಒಂದು ಇಲಾಖೆ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಈಗ ಮಾಸ್ಕ್ ತಯಾರಿಸುವಂಥದ್ದು, ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ತಯಾರಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನವನ್ನು ಸಹ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಗಳ ಮೂಲಕ, ಒಂದು ಕ್ಲಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಝೋನ್ನ 2-3 ಕ್ಲಬ್ಗಳು ಸೇರಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸ್ವಉದ್ಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ಬದುಕನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕರುಣ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ವಿಶೇಷ ಚೇತನ ಮಕ್ಕಳ ಕಾಳಜಿ ಹಾಗೂ ಆರೈಕೆ, ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಲ್ಝೈಮರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಮರೆವು ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ನೀಡತಕ್ಕಂಥ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರಿಗೆ ನೀಡತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಕೃತಕ ಅಂಗಾಂಗಗಳ ನೀಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಲಯನ್ಸ್ ಲಿಮ್ ಸೆಂಟ್ರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಭಾಳಷ್ಟು ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ, ನಮ್ಮ ವೆಲ್ಲಾಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಲಿ ಲಯನ್ಸ್ ಲಿಮ್ ಸೆಂಟ್ರ್ ಇದೆ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅದು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಔಟ್ಸೈಡಲ್ಲಿ ಏನು 30-35 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಏನು ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಅಂಗಾಂಗಕ್ಕೆ, ಕೇವಲ 8-9 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಅದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಕದ್ರಿಗಿಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮಡಿಕೇರಿಯಿಂದ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರು, ಕರೀಮ್ ಅಂತ. ನಿನ್ನೆ ಅದರ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಬುಧವಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆ ನಾನು ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಲಯನ್ಸ್ ಬಂಧುಗಳಿಂದ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ, ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂತೃಪ್ತಿಯ ಭಾವ ಇರುತ್ತೆ, ಸಾರ್ಥಕತೆಯ ಮನೋಭಾವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮರಣ ನಂತರ ಅವನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಥವಾ ಆರ್ಗನ್ ಡೊನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು ಸ್ವರಕ್ಷ ಅಂತ, ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವು ಕ್ಲಬ್ಗಳದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾದ ಇನ್ನೊಂದು ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಅಂತ, ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಮೈಕ್ರೋ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. ಲಯನ್ಸಲ್ಲಿ ಸಹ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, 100 ಮೆಂಬರ್ ಇದ್ದರೆ ಮೀಟಿಂಗ್ಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು 25 ಸದಸ್ಯರು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ. ಆದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ನಾವು ಗುರುತಿಸಿ ಆ ಕ್ಲಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸದಸ್ಯರು ಬರುವಾಗಿ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳಿಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಈ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಇದು ನಮ್ಮ DG ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಈಗಾಗಲೇ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೆ DG ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ತರಬಹುದು ಅಂತ, ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಲಬ್ಬಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸರ್ವಿಸ್ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ನಾವು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಲಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಕ್ಲಬ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್, ಅವರೆಲ್ಲ ಪಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅನುಭವ ಇದ್ದವರು. ಅಂಥವರನ್ನು ನಾವು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು
ವರ್ಷದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾವು ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಡೀ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಛೋಟಾ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನವರು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಅವರು ಕ್ಲಬ್ಬಿನವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಸೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ನಾವು ತರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಏನೋ ಒಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಆದರೆ ಅದೇನು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತಕದಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನು ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ತರತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ನಕಾಶೆ, ಒಂದು ಏನು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದವರು ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಗತ್ಯ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೊಂದು, ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದರು, ನಾವು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿವರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಏನೋ ಎಡವುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸದಾನಂದ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು CQAಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅರ್ಥವತ್ತಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಎಡವುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಬ್ಗಳು, ಇದು ಛೋಟಾ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅಂತಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕದ್ರಿ ಹಿಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ಯಾವಾಗ ಹೊಸ ಮೆಂಬರನ್ನು ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ಗೆ 4 ದಿವಸ ಮೊದಲು ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು 4 ಜನ ಇತ್ತನೇರಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದು ಬಲ್ಲೆ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇವೆ, ಒಂದು ಓದು ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರನ್ನು ಕರೆಯುವುದು ಯಾವಾಗ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೀತೇವೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಗ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಬಲಿ, ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಭಾಷಣ, ಫೆಲೋಶಿಪ್, ಊಟ. 4 ಮೀಟಿಂಗ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಎಂತ ಆಗುತ್ತೆ? ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಭಾಷಣ, ಫೆಲೋಶಿಪ್ ನಮಗೇನು ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಸೀಮಿತ ಆಗುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತ ಅದು ಹೊಸ ಸದಸ್ಯರ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ರೀತಿ ತಪ್ಪು. ಅದರಿಂದ ಹೊಸ ಸದಸ್ಯರು ನಾವು ಸೇರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ 1-2 ಬಾರಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಸೇವಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿ, ಆ ಸಸಿ ನೆಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿ, ಒಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಹೋಗಿ ಆ ಫೋಟೋವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕಳಿಸಿ, ನಾವು ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಇದು ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸೇರಿಸುವಂಥ ರೀತಿ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಾವು ಈ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭಾಳಷ್ಟು ಅಗತ್ಯ. ಯಾಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಶೇರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೊಂದು, ಅಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂಥ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವದ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪನ್ನು ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 5-6 ಜನ ಯುವಕರು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ, ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅಂಥವರನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರು ಈಸ್ ದ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಬ್. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಎಡವ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಗತ್ಯವಾದುದು ನಾವು ಏನು ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನು ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಅಗತ್ಯ. ಯಾಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಬ್ಗಳು ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ. ಈಗ ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ಕ್ಲಬ್ಬಿನವರು ಏನು ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಕಂಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದರ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ನೋಡೋಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೈಲೈನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಳಷ್ಟು ಹಿಂದೆ ಸರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಮೈಲೈನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ 50 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಮೊದಲು 30 ಇತ್ತು, ಕಳೆದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಮೇಡ್ ಇಟ್ 50 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ, ನಮಗೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಕದ್ರಿ ಹಿಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಕಾವೂರಾಗಲಿ, ಛೋಟಾ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು. ಆದರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಲ್ಟಿಪಲಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಲ್ಟಿಪಲಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಟಿಪಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇವತ್ತಿನ ಡೇಟಿಗೆ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್. ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ನಾನು ತರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಕ್ಲಬ್ಗಳು ಈಗ 98 ಕ್ಲಬ್ಗಳಲ್ಲಿ 62 ಕ್ಲಬ್ನವರು ಈಗಾಗಲೇ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕ್ಲಬ್ನವರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕೋವಿಡ್. ಏನೇ ಇರಲಿ, ಇದು ನಮ್ಮ GSTಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಳು. ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಮೈಲೈನಿಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ, ಆ ಮೈಲೈನಿಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಸಂದೇಹ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕಳಿಸಿದೆ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಬೇಕಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದಂಥ ಛೋಟಾ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಭಂಡಾರಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆಗಳು. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ, ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಬಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆದಷ್ಟು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಪುತ್ತಾರು ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು
ಕೋವಿಡ್ ಕಾರಣ ಕೆಲವು ಟೀಚರ್ಸ್ನವರಿಗೆ ಸುಮಾರು 3-4 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಈ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅಂತ ಭರವಸೆಯನ್ನಿಟ್ಟು ಇದೀಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಅನುಭವಯುಕ್ತ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದೀಗ ಶುಭ ಸಂಶಾಸನೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, Presiding officer and the club president, Harinakshi, the coordinators of the GLT, GMT, GST, other dignitaries on the dais, and members of this active but small club. In fact, coming to this club brings back memories to me of the year 1992, when I used to come to organize this club. It was in the formative stage. We were organizing people, and we used to meet in that Bombay Sawmills premises. And I remember when we started this club, we managed to rope in around 25 people. I used to come with Lion HR Naik of Mangalore. And after, I think, this nearly 28 years, the growth in membership of this club is not very encouraging. I have been observing in the past so many years, many members have dropped out. In fact, they should have been retained in the club, but they have left the club due to various reasons. So what my sincere advice is that since now we are, I think the membership strength is around 33. 33 means each one bring one. That should be your motto for this year. So that at least by the end of this year, you will reach at least a membership of 60. And any club having more than 50 members is a very vibrant club. You will be able to do more service activities, more involvement, more fellowship. So this is my small advice to you. All the same, I congratulate the club for having organized such a good seminar of GLT, GMT and GST. And I would also request you all to hold a CQI session by inviting Sadanand Upadhyaya for one of your meetings. I wish you all the best during this Lionistic year, and any help from my side, I assure you all, I am always ready to help you all. Thank you. Thank you very much. Now I request our cabinet secretary to give the memento to our GLT coordinator, Lion Rajina Dinesh. This meeting, and then we'll have tiffin. President Harinakshi V. Kolya, Secretary Mallika S. Bandari, and Treasurer Sandeep Male, Leo President Pranavi Uchil. Kindly come and occupy your seat on the dais. I request our GLT coordinator Rajina Dinesh, GMT coordinator Mohandas Shetty, and GST coordinator Praveen Shetty to occupy the seat on the dais. I request our cabinet secretary, Lion CP Dinesh, escorted by Lion KC Narayanan, kindly escort the Lion CP Dinesh to the dais. Teachers honoring. First of all, I request Sapna Harish to give the next item Mahesh to give introduction of Lion Ananda.
ಹಾಗೂ ಅತಿಥಿಗಳೇ, ನಾನು ಶ್ರೀ ಆನಂದ್ ಕೆ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಮಾನ್ಯರೇ, ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಜನಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಸೈಗೋಳಿ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ತಾವು 1984ರಿಂದ 2015ರವರೆಗೆ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಉಳ್ಳಾಳದ ಮದನಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಹಳೇಕಲದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ, ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಸುಮಾರು 31 ವರ್ಷ ದೀರ್ಘ ಸೇವೆಯೊಂದಿಗೆ ಸದಾ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತಾವು ಉಳ್ಳಾಳದ ವೀರರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ, ಉಳ್ಳಾಳದ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬಿಲ್ಲವ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ಮಂಗಳ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಜೂನಿಯರ್ ಚೇಂಬರ್ ಕೋಣಾಜೆ ಇದರ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೀರಿ. ಅಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ತಮ್ಮ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ 2010ರಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಿರೀಟ ಎಂಬಂತೆ 2011ರಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಜೂನಿಯರ್ ಚೇಂಬರ್ ತನ್ನ ವರ್ಷದ ಸಾಧನಾ ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸುದೀರ್ಘ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿವೃತ್ತರಾದ ನಿಮಗೆ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ತಮಗೆ ಭಗವಂತನು ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ, ಐಶ್ವರ್ಯ, ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ ತಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಬಾಳನ್ನು ಹಸನಾಗಿಸಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುವವರ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿಯವರ ಕಿರುಪರಿಚಯ. ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ. ಶ್ರೀಮತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿರುವ ತಾವು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಉಚ್ಚಿಲ ಬೋವಿ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಆನಂದಾಶ್ರಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಆ ಬಳಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಕ್ಕರ್ಣೆ ಕುಮುದ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿರುತ್ತೀರಿ. 1985ರಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಚ್ಚಿನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ 1988ರಲ್ಲಿ ತಲಪಾಡಿ ಪಟ್ನ ಶಾಲೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ 2011ರವರೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಂಡು 2019ರವರೆಗೆ ಅಜ್ಜಿನಡ್ಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವಿರಿ. 34 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿರುವಿರಿ. ತಮ್ಮ ಪತಿ, ತಾಯಿ ಹಾಗೂ 3 ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ತಮಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸುದೀರ್ಘ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಇಂದು ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ತಮಗೆ ಭಗವಂತನು ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ, ಐಶ್ವರ್ಯ, ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ ತಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಬಾಳನ್ನು ಹಸನಾಗಿಸಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು. ಆನರ್ ದ ಟೀಚರ್ಸ್.
ರಿಟೈರ್ಡ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿವರ್ಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಚೋಟಾಮಂಗ್ಳೂರು ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನು ಆದಿತ್ಯರವರು ಬಂದು ತಗೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸನ್ಮಾನಗೊಂಡ ಅಧ್ಯಾಪಕರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಆಸೈಗೋಳಿ ಅವರು ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಲಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲಿಯೋ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ನ ಮಾಲಕರು ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹರಿದಾಸ್ರವರೇ, ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಬಂಧುಗಳೇ, ಬಹಳ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಇದು ವರ್ಷಂಪ್ರತಿ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಮಂಗಳ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಜೂನಿಯರ್ ಚೇಂಬರ್ನವರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಸಲಹೆಗಾರನಾಗಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಬಹುಶಃ ಅದು ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿನಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಸಂಸ್ಥೆ, ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಬೆಳೆಸುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ಒಂದಷ್ಟು ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು, ಇದು ಅವರೇ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರೇ ತಿಂತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅದು ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದಷ್ಟು ಸೇವೆಯನ್ನು ನಾವು ಸಮಾಜಮುಖಿಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತು ಗೌರವಿಸಿದ್ದು ಇಬ್ಬರು ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು. ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ನಿಂತಿರುವಂಥದ್ದು ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕನ ಅಂಗೈ ಮೇಲೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕನಿಗೆ ಸಿಗುವಷ್ಟು ಗೌರವ ಬಹುಶಃ ಯಾವ ಇಲಾಖೆಯವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಶಿಕ್ಷಕನಿಗೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ. ಯಾಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಶಿಕ್ಷಕನಿಂದಲೇ ದೇಶ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ತರಗತಿ ಕೋಣೆಯ ಒಳಗೆ 4 ಗೋಡೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡದೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ನೀಡದೆ ಬರೀ ಪರೀಕ್ಷೆಗೋಸ್ಕರ ತಯಾರು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಶಿಕ್ಷಕರ ತಪ್ಪು. ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಆದರ್ಶ ಬೇಕು, ಅವನಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಬೇಕು, ಅವನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬೇಕು, ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು. ಆ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರದ ಕೊರತೆ ಇದ್ದರೆ ಅವ ಶಿಕ್ಷಕ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಂಡ ಹಾಗೆ 4 ವರ್ಗದ ಶಿಕ್ಷಕರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ. ಪುವರ್ ಟೀಚರ್, ಗುಡ್ ಟೀಚರ್, ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಟೀಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್ ಅಂತೇಳಿ. ಪುವರ್ ಟೀಚರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್, ಗುಡ್ ಟೀಚರ್ ಟೀಚರ್ಸ್, ಆ್ಯಾವರೇಜ್ ಟೀಚರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಸ್. ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಆ ಕೊನೆಯ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಕೆಳಗಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ನಾವು ಕೊಡೋದಿಲ್ವೋ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಮೇಲೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಆ ರೀತಿಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಕೇವಲ ಪುಸ್ತಕದ ವರ್ಮಗಳಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದದನ್ನು ಕಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಕ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳು ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ಅವರೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಗುಣ ಬೇಕು. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತುಂಬುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಆವಾಗ ದೇಶ ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗ್ತದೆ, ಯುವ ಜನಾಂಗ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗ್ತದೆ, ತುಂಬ ಜ್ಞಾನವಂತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಯುವ ಸಮಾಜ ಪಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಸಮಾಜ
ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಗ್ರಹ. ಇವತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲ, ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲವಕ್ಕೂ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾದರೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನಾವು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮನೆಗೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ಕೂಡ ಏನು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಷ್ಟು ಕೀಳು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಕಾರಣ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣ, ಮೌಲ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲ, ಸಂಸ್ಕಾರಯುತ ಆಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, 90 ಅಪ್ ಬಂದರೆ ಸಾಕು, 98 ಬಂದರೆ ಸಾಕು. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುವಾಗ ನೀವು ಯೋಚಿಸಿ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಂಥ ದಿವಸ SLC ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ಗಮನಿಸಿದ್ದು, ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದು ಮನೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಮಕ್ಕಳು 93, 94 ಮಾರ್ಕ್ ತಗೊಂಡಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಭಾಳ ಸಪ್ಪೆ ಮೋರೆಯಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಉಲ್ಲಾಸ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ 35, 36, 40 ಮಾರ್ಕ್ ತಗೊಂಡಂಥ ಮಗು ಕುಣಿದಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾನೆ ಮನೆಗೆ. ಕಾರಣ ಯಾಕೆ? ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ 100 ಬರಲಿಲ್ಲಲ್ಲ, 99 ಬರಲಿಲ್ಲಲ್ಲ, 95 ಬಂತಲ್ಲ. ತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೊರಗಿನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕೊಡದೆ ಕಲಿ 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 ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಮಗುವನ್ನು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಶಿಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, 35 ತಗೊಂಡ ಮಗು ಕುಣಿದಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾನಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಅದು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದೆ. ಪಾಠದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಹೊರಗಿನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅವನಲ್ಲಿದೆ. ಅವನಲ್ಲಿ 10 ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಮಾತನಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅವನಿಗಿದೆ, ಈ ಮಗುವಿಗಿಲ್ಲ. ರ್ಯಾಂಕ್ ತಗೊಂಡಂಥ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳಿರ್ಬೋದು ತುಂಬ, ಆದರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪಾಸಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಜಾಗೃತಿ ಇರ್ತದೆ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತಂದರೆ, ಶಿಕ್ಷಕನ ಪಾತ್ರ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಿರಿದಾದ್ದು. ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು. ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಹುಶಃ ಅವನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಶಿಕ್ಷಕನಿಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬ ಶಿಲ್ಪಕಾರನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬ ಸಂಗೀತಗಾರನ ಆಗ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬ MLA ಆಗ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬ MP ಆಗ್ಬೋದು, ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿನೂ ಆಗ್ಬೋದು, ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗ್ಬೋದು ಶಿಕ್ಷಕನಿಗೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಜನ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷಕ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಏನು ಬೇಕು ಆದವರು ಮತ್ತೆ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಂದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಶಿಕ್ಷಕ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕರಪ್ಟ್ ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಪೇಷಂಟ್ ಸಾಯ್ಬೋದು. ಒಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕರಪ್ಟ್ ಆದರೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ಬೀಳ್ಬೋದು. ಒಬ್ಬ ಜಡ್ಜ್ ಕರಪ್ಟ್ ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಆರೋಪಿ ಅಪರಾಧಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕ ಕರಪ್ಟ್ ಆದರೆ ನವ ಸಮಾಜದ ನಿರ್ನಾಮ ಆಗಬಹುದು. ನಮಗೆ ಸಮಾಜದ ನಿರ್ನಾಮ ಅಲ್ಲ, ನಮಗೆ ನವ ಸಮಾಜದ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು. ನಿರ್ನಾಮಕ್ಕೂ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೂ ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವವನೇ ಶಿಕ್ಷಕ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಈಸ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟಲಿ ಬ್ಯಾಡ್, ಬಟ್ ಎವ್ರಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಬ್ರೈಟ್. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ನಮಗೆ ಅದು ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟದು ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬೋದು, ಕಪ್ಪು. ಆದರೆ ಅದೇ ಕಪ್ಪು ಹಲಗೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಂಥ ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಬದುಕನ್ನು ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದು ಶಿಕ್ಷಣ. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳಷ್ಟು ತಡ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮಾತಾಡುವವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಭಾಳ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಭಿನಂದನೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಲಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲಿಯೋ ಇದರ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ನೆರೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ವಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ. ಮಾತುಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಮುಂದೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿಯವರು ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಭಾರತಿಯವರು. ಅವರು ಇದ್ದಲ್ಲಿಂದಲೇ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಶುಭಾಶಯನ್ನು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಹರಿದಾಸ್ ಮಾಡು ಅವರು ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿದರು. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರೇ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರೇ ಹಾಗೂ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿನೆಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರೇ ಹಾಗೂ ನನ್ನ
ಆತ್ಮೀಯ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಗುರುಗಳಾದಂಥ ಆನಂದ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ವಿದ್ಯಾದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟರವರೇ, ಹಾಗೆ ಚಂದ್ರಣ್ಣವರೇ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಈಗ ಹೇಳುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಆದ ಆನಂದ್ ಸರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಏನಂದರೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಡೇ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಆ ಎಲ್ಲ ಡೇ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಯಾವುದು ಡಾಟರ್ಸ್ ಡೇ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇವತ್ತು, ಅದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಹೇಳುವ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬೇಡ ಡೇ ಕೂಡ ಉಂಟು. ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪರ್ ಡೇ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ, ಅಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಡೇಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಡೇ ಅಂದರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಡೇ. ಏಕೆಂದರೆ ಈಗ ಆನಂದ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಒಬ್ಬ ಲಾಯರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಡೀ ನ್ಯಾಯವೇ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ರೋಗಿ ಕೂಡ ಸಾಯ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರವರ ನ್ಯಾಯಯುತವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ದೇಶವೇ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಾತ್ರ ಕೆಟ್ಟು ಹೋದರೆ ಏನಾಗ್ಬೋದಂತ ದೇಶ ಉಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನನಗೆ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನಾವೀಗ ದೇವರಿಲ್ಲ ದೇವರಿಲ್ಲ ದೇವರಿಲ್ಲ, ದೇವರು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂತ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದೇವರಂದರೆ ನಮಗೆ, ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಾದ ಮೇಲೆ ದೇವರೆಂಬುದು ನಮಗೆ ಮನುಷ್ಯರ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಹೊರತು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಒಂದು ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪ್ರಥಮದ ದೇವರಂದರೆ ಬರೀ 3 ಜನ ಮಾತ್ರ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಗುರುಗಳು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವಿಂದು ಹುಟ್ಟಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೇಗೆ ಕಲಿಸ್ತಾರ, ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶವು ಮುಂದುವರಿತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ನುರಿತ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಗುರುಗಳು ಆದ ಅವರ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಕೂಡ ನನ್ನ 3ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಂದ 7th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅವರೆಗೆ ಕಲಿಸಿರೋ ಟೀಚರು. ಅಷ್ಟು ನಾವು ಆತ್ಮೀಯತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀವು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಅವರ ಎದುರುಗಡೆ ಮಾತಾಡುವಂಥ ಧೈರ್ಯ ಕೂಡ ನನಗೆ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕೆಲವು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಟೀಚರ್ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಇದು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಲಿತ ಟೀಚರ್, ಕಾಲೇಜ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ನನಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಇದೊಂದು ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಇಂಥೊಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿದಂಥ ಗುರುಗಳೇ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ದೇವರು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ. ನಾವು ಪೂಜಿಸುವ ಪೂಜೆ ದಿನನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಮೇಲೆ ದಿನನಿತ್ಯ ನಾವು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು, ಅವರನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ನಡೆಯೋಣ. ಆ ರೀತಿ ನಡೆದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಶ್ರೀ. ಹರಿದಾಸ್ ಮಾಡೂರವರಿಗೆ ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಲಯನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಒಂದು ಮ್ಯಾಗಜಿನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಅದು ಸಂಪ್ರದಾಯ. ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮ್ಯಾಗಜಿನ್ ಇದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸಲ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕಾರಣ ಈ ಒಂದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ಅಂತ ಪ್ರತಿ ಕ್ಲಬ್ಬಿನವರು ಅದನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತೆಯೇ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಬಿನವರು ಕೂಡ ಈ ಸಲ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆದ ದಿನೇಶ್ CP ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದ ಆಡಬೇಕೆಂದು CP ದಿನೇಶ್ ಅವರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. Presiding officer and the club president, other dignitaries on the dais and off the dais. I've already finished my
speaking. All the same, I am very much glad that this club bulletin, which you all have brought out in the month of September, the bulletin month, is being released today. And I am very glad that you have brought out a really good issue. Unfortunately, the editor was not able to come. I wish to convey my hearty congratulations to him for the good work done. Thank you all. Request the President to give a memento to our today's chief guest, Haridas Madu, and our President to conduct this program in a befitting manner. Thank you, President Lion Harinakshi Vikunda. Today's guest, our Cabinet Secretary, conducted all the program, supported in all the way. I don't have words to tell. Thank you, Dinesh. Thank you very much. Today's seminar, when we are planned to do GLT, GMT, GST seminar, we have lot of problem. We know that one, but we thought this year whether it is we can overcome this problem or not. So whole year we have to wait for that time. So whatever may be, when I am calling our members, all are there telling, okay, we are coming. I told 3 o'clock program starts 2:30 you have to be. Yeah, we'll be there 2:30. We'll be there 2:45. Some of them asked whether it will start 3 o'clock. Yeah, I told yes, we'll start if you are come here on the time. Like that, we expected all the members. Unfortunately, we couldn't do it that one. I am very sorry for that one, and I thank Rajina Dinesh to do this seminar. Very, very good. I hope we missed so much our members. Thank you, Rajina. And GMT coordinator Lion Mohandas Shetty, his speech also wonderful. His words are really heart-touching. He done how he told about membership, and he did it. He proved it, and his own experience he told us. Really very supporting speech for all of us. Thank you, Mohandas Shetty. Expect in future also your support. And GST coordinator Praveen Shetty. Thank you very much. We'll do whatever he say, you do that. And now Treasurer Sandeep Male and Leo President Pranav Uchil. She took all the responsibility of whole Leo's team. Thank you, Leo, Pranavi, and Tanvi Uchil. And also GLT leader, our Soumya Shetty, very good, very old, very experienced leader. I thank you, Soumya, thank you very much. I thank our teacher, retired teacher, to honor came and took honor of our club. I thank Sriman Ananda Saigoli and Srimati Bharati. Thank you very much. And also I thank our editor Venugopal for supported us to do this magazine. I thank you in his absence. And I thank Ramachandra for giving us all this support, providing this hall and everything. Thank you, Ramachandra. And our Lakshman Shenai, because of this COVID, he won't come out. That is why the problem. But he supported in all the way. Maika set, vegetables, fruits, in all the way. He is a service chairperson of our club. So he did everything, and I thanks in his absence. And last but least, our today's chief guest, Haridas Madu. I thank you, sir. Thank you very much for your kind support. Thank you one and all, who are supported directly and indirectly, like Sapna Harish, Sapna Ganesh, our past zone chairperson, GLT district chairperson,
GMT district chairperson Lion K.C. Narayanan, my husband Satish Bandari, Lion Mahesh Kumar, Lion Sarita Mahesh, and Leoth and me, everyone who supported us for this program. I thank you very much. 24/1940 ಜನಿಸಿ ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸೇವೆಯನ್ನು 6/1/1986ರಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಕೊಣಾಲು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ 1985-95ರವರೆಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ತದನಂತರ 1995ರಿಂದ 2007ರವರೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಂಜನಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ 2007ರಿಂದ 2014ರವರೆಗೆ ಪಿಲಾರು ಕ್ಲಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಮೂಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೀರಿ. ಬಳಿಕ 2014ರಿಂದ ಪಿಲಾರು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ತಾವು ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ತಾಲೂಕು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವಿರಿ. ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿರುತ್ತೀರಿ. ಅಲ್ಲದೆ ತಾಲೂಕು ಶಿಕ್ಷಕ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತೀರಿ. ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಚೋಟಮಂಗಳೂರು ಇದರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಯನ್ಸ್ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಸುಸಜ್ಜಿತ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿರುವಿರಿ. ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸುದೀರ್ಘ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಇಂದು ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ತಮಗೆ ಭಗವಂತನು ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ, ಐಶ್ವರ್ಯ, ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಳನ್ನು ಹಸನಾಗಿಸಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುವ ಚೋಟಮಂಗಳೂರು ಲಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲಿಯೋ ಕ್ಲಬ್